घोषित किया नाटक साखी। मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि अपने मोबाइल फोन प्लीज़ स्विच ऑफ कर लो, नहीं तो साइलेंट तो जरूर रखो। मोबाइल जदों बजदा है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ध्यान इधरों हट के मोबाइल वाल चला जाता है। ये बेनती है प्लीज़ सारिਆਂ ਨੂੰ अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। मरण दी इन्नी काली भलिया मानसा गुरसिख जपदा जिंदगी तो इन्ना निराश क्यों है? ये मनुखी जान बड़ी कीमती हुंदी है गुरसिखा, इसनूं अजाई गवा देना ठीक नहीं हुंदा। कौन है तू? मेरी निजी जिंदगी तो दखल क्यों दे रहा? भैया जिंदगी तेरी निजी किवें हो गई? वो तेरी बुढ़ी मां जिन्हें तेनों जन्म दिता ओहदा तेरे ते कोई हक नहीं। जिहड़ी अपना घर बार छड्ड के तेरे लड़ लगी हुई है उहनूं तेरे तो कोई आसा नहीं, कोई हक नहीं ओहदा तेरे ते। तेरे बच्चों प्रति तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। फिर उन्होंने जम्मिया क्यों सी? भाई मन्निया कि तेनों कोई दुख है, ओहदा हल खुदकुशी करना तो नहीं है। घर बार छड्डी तू कोई साध होया लगदा जिहड़ा इदां दीयां गल्लां करदा। टब्बर टीर वाला हुंदा तां मेरा दुख समझदा। जिहड़ियां गल्लां मैं कर रहा ना ये मेरियां गल्लां नहीं है, तेरे गुरु दे वचन तेनू याद करवा रहे हैं। याद कर तेरे गुरु ने की फरमाया सी, भई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की है तेरी वरिया। ते तू इसनूं अजाई गवा रहे? तू मेरे गुरु बारे किवें जानदा? जानदा इसे करके ते गल्लां कर रहे हैं। तू किवें जान सकदा? पहरावे तो तू कोई मुसलमान लगदा। की गल मुसलमानां नूं तेरे गुरु बारे जानने का कोई हक नहीं है? मुसलमान इंसान नहीं हुंदे। भई वाह गुरसिखा, तू तो अपने गुरु की पहली सिक्ख्या ही खूह खाते पाई फिरदा। मूंह संभाल के गल कर, किहड़ी सिक्ख्या दी गल करदा तू? वो सिक्ख्या जिहड़ी गुरु ने वेई नदी के कंढे बैठ के 3 दिन की तपस्या तो बाद समुची मानवता नूं दित्ती सी कि ना को हिंदू ना मुसलमान। मतलब कि असीं सारे इंसान। बंदा तो सियाणा लगदा। शुक्र है तू मैनू थोड़ा जिहा तो पहचानने की कोशिश की, इस करके तेनों कह रहा जिंदगी तो निराश होना ठीक नहीं है। ये मनुखी जान कीमती हुंदी है, कहते ने 84 लाख जूना तो बाद प्राप्त हुंदी है। जे तू मेरी जगह हुंदा ना तो कदों दा फाहा लै चुका हुंदा। तू की जाने मेरा दुख की है? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ जानवर ਦੀ ਜੂਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ जानवर ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਲਏ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂ?
मैं मनुख हाँ, कुछ कोई पशु पंछी नहीं। भाई जे तू मनदा कि तू एक मनुख है ते आ गातरा पा के गुरु दा सिख भी बनया होया ते फिर गुरु दी मत ते चलदा क्यों नहीं? तो फिर अवा तवा बोलने लग पिया। ओ मैं अवा तवा नहीं बोल रहा, तेनू समझाउण दी कोशिश कर रहा। अच्छा मैनू ऐ दस, किसे इतिहास किसे साखी विच तू ये तां पढ़िया होएगा ना कि गुरु साहब ने जनेऊ पहनण तो इनकार कर दिता सी? पढ़िया तेरे नालों किते वध अपना इतिहास पढ़िया। अच्छा फिर ऐ दस कि जनेऊ पहनण तो उन्हें इनकार क्यों कीता सी? बोल, तू इतिहास पढ़िया, मैं दसदा। उन्हें जनेऊ पहनण तो इनकार इसलिए कीता सी क्योंकि पांधा उन्होंने जनेऊ का मकसद नहीं सी समझा सकिया तो फिर गुरु साहब नूं लगा सी कि जनेऊ पाना सिर्फ एक रस्म है। उस तरह गुरसिखा तेरे लिए तू गातरा पाया होया, पर एक गातरा तेरे लिए सिर्फ एक रस्म है और कुछ नहीं है। ज्ञान ना झाड़, मैनू समझाउण दी लोड़ नहीं, मैं रोज पाठ करदा। हाँ रोज पाठ करदा, रोज की सवेरे शाम करता होएगा, पर ਉਹਦਾ मतलब नहीं समझदा तो फिर पाठ करन दा की फायदा? मैं बुजुर्ग होण दे नाते तेरा लिहाज करी जाना ते तू जो मुंह होई बकी जा रहा। मैं क्रोध बहुत बुरी बला है, क्रोध हंकार चो पैदा होंदा ते हंकार मनुखी ज्ञान दे राह विच रोड़ा हुंदा। इसे करके मनुख सारी जिंदगी भटकदा रहिंदा पर ਉਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं पैंदा। गल सुन, ज्ञान प्राप्त करन लई गुरु दी लोड़ पैंदी है ते गुरु दी गल तां पल्ले पैंदी है जेकर मन दे विचों हौमा त्याग दईए, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पैंदा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये सब हौमे दी उपज ने। मेरे मुर्शद फरमाउंदे ने हौमे दीर्घ रोग है। ओए झूठिया, ये की बकवास कर रहे हैं? ये तो साडी बाणी च लिखिया। फिर मेरे मुर्शद ने तुहाडे गुरु दी बाणी पढ़ी होएगी, मैं ते अपने मुर्शद तो सुनिया। तू आदमी है या छलेटा? ना मैं आदमी हाँ ते ना मैं छलेटा है। माफ कर, वो दस इथों जान दा की लएगा? एक वादा लवांगा तो फिर चले जाऊंगा। केड़ा वादा? सोच समझ के हाँ करी, बाद च मैं मुकरन नहीं देंगा। ओ तू मुंहों फुट तो सही। वादा है गुरसिखा कि अज तो बाद कभी भुल के भी तू खुदकुशी बारे नहीं सोचेगा। की गल तू तो बच्चों की तरह रोन लग पिया? गुरु का सिख है, तगड़ा हो। रोवा ना तो और की करा, दुखी दुख ने मेरी जिंदगी भाई दुख किदी जिंदगी विच नहीं हुंदे, दुख तो इंसान दे नाल नाल चलदे ने। अपने गुरु दे वचन याद कर, नानक दुखिया सब संसार। पर दुखी होने का मतलब यह तो नहीं कि गल च फाहा पा लवूं। अच्छा ऐ दस, ऐसा किहड़ा दुख है कि तू मरन लई तैयार हो गया? कोई एक होवे तो दसा। फिर भी कुछ तो दस, हो सकता मैं तेरे किसी काम आ सका। तू? हाँ मैं।
पढ़िया लिखिया मुंडा बेरोजगार फिरदा, उस तो वड्डा पता नहीं विदेशों च कित्थे धक्के खांदा होना, ते छोटा छोटा तो नशेड़ी निकलिया। साडी तां किस्मत ही माड़ी है। रहन दे धर्म करे, रहन दे। ये सब तेरी बिगाड़े हुए जवाक ने, हुण पछताउण दा की फायदा? मेरे बिगाड़े होए? मैं किवें बिगाड़ा ने जी? तू नहीं बिगाड़े तो होर किने बिगाड़े ने? तू मां होण दा फर्ज नहीं निभाया। जवाकां नूं सिर्फ मां दे फर्ज दी नहीं, प्यो दी मत दी भी लोड़ हुंदी है। कदे निआणिਆਂ नाल बह के 2 घड़ियां गल कीती है? जां तां हत्थ 'च गुटका फड़ी रखदे हो, जां साध दे डेरे बड़े रहंदे हो। एवें बकबक ना कर, एवें छत्तर ना खाली मेरे तो। मार लवो, अगे किहड़ा कदे मारे नहीं। जदों भी समझाउण दी कोशिश करो बस अगों जुत्ती विखा के डरा दिंदे हो। आखिर जनानियां दी मत तां गुੱਤ पिछे हुंदी है। चंगा चंगा एवें मगे ना मार, जा अंदर जाके काम कर चल। छोटे दी तां कुक्का ही नशा ने मत मारी हुई, पर हुण पछताउण दा की फायदा? समय ही माड़े आ गए ने। हे वाहिगुरू, ये किहे दिन दिखा रहे। वाह वाह, वाहेगुरु वाहेगुरु। तू मेरी बदकिस्मती तो हस रहा? हसा ना तो होर की करा। अगे वाहेगुरु किहो जिहा दिन दिखा रहा ना, मैनू ऐ दस, ये दिन वाहेगुरु दिखा रहा तो मेरा होर कौन दिखा रहा? ये सब कुछ उसे दी मर्जी नाल तां हो रहा। जे सब कुछ उसे दी मर्जी नाल हुंदा है ते फिर वो माड़े दिन क्यों दिखा रहा? वो तो अपने हर प्राणी नूं प्यार करदा। फिर दुख कित्थों आ जांदे ने? दुख सुख इंसान दी जिंदगी दा हिस्सा हुंदे ने। जे तां बंदे नूं कोई सुख प्राप्त हो जाए ते बंदा कहंदा है मेरी प्राप्ति है, ते जे दुख आ जाए तां विचारे वाहिगुरू ते इल्जाम धर दिंदा। पर मैं तां सुख वेले भी उसनूं कदे नहीं भुलाया, हमेशा ਉਹਦਾ शुकराना ही कीता। ये गल चुप क्यों हो गया? बात खुश होना। भाई गुरसिखा, तेनू तो बोलने की भी तमीज नहीं है। तेनू तो यह भी नहीं इल्म कि आप तो बड़े बुजुर्ग के सामने पेश किवें आईदा। ना होर तेरे पैरी हथ लावां मैं? वो तो जे तू लाउणा भी चाहेगा तो मैं नहीं लवावांगा। चल कर ले जिन्ना गुस्सा कर सकदा। जे मैनू गालां कढ के तेरी रूह राजी हुंदी है तो गालां भी कढ लै, पर मैं तेनू ऐ समझा रहा कि जब तक तू गुस्सा नहीं ना त्यागदा, मेरी गल तेरे पल्ले नहीं पैनी। क्रोध इंसान दी मत मार दिंदा। ये शास्त्रां विच लिखिया होया है, अंधा करूं दीरघ बंतन को। तेरा की मतलब है? जे मैं अकल तो आना तो अपनी सियाणप अपने कोल ही रख। जे कोई काम की गल करनी है तो कर, नहीं तो मैनू परेशान ना कर। भाई काम की गल मैं की करनी है? काम की गल तो गुरु की बाणी करती है। बाणी कहती है कि वाहिगुरु एक इहो जी शक्ति है जो ब्रह्मांड के कण कण में समाई हुई है, तो तू भी उस कण कण में शामिल है। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। तो फिर तू अपने आप को उस ब्रह्मांड तो अलग समझदा? तू उस अनंतता का हिस्सा नहीं है। मैं कदों इनकार किया? फिर यह क्यों कह रहे हैं कि वाहिगुरु किहो जिहे दिन दिखा रहे हैं? जे तेनू लगदा कि दिन बुरे आ गए ने, तो फिर ये सोच कि ये माड़े दिन क्यों आए ने ते किहदे करके आए। तू जरूरत तो ज्यादा ही डूंघियां गल्लां कर रहे हैं। ये गल्लां मेरियां नहीं है। मैं अपने मुर्शिद तो जो ज्ञान हासिल किया वो तेरे नाल साझा कर रहा। मेरे मुर्शिद फरमाउंदे ने, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। चल ब्रह्म ज्ञान दी गल्लां छड्ड ते कोई दुनियादारी दी गल कर। चल ठीक है, आपां दुनियादारी दी गल कर लैंदे आ। तेरी घर वाली हुणे कहंदी सी कि तू किसे साध दे डेरे ते जाना, उत्थे दुनियादारी सिੱਖਣ जाना है। ओ गुरसिख है, गुरबाणी दा ज्ञाता, दूरों दूरों लोग ओहदे दर्शनां लई आउंदे ने। बई वाह, गुरसिख है ते डेरा खोली बैठा। अच्छा ऐ दस, ओहदियां किन्नियां क गल्लां समझाइयां तेरे पल्ले पैंदियां? डेरे च जाके शांति मिलती है, ते डेरे तो बाहर आके तू ये भी भुल जाना औरत नाल व्यवहार किवें करीदा। ये की कही जा रहा तू? ओए औरत नूं बुरा भला कहना है, गुੱਤ पिछे मत दसदा, ओहदे छित्तर फेरदा। लगदा तेरा औरतां नाल कदे वाह नहीं पिया, ਜਿਹੜਾ तो उन्हां दा हमदर्द बनया फिरदा। ओए लोग तो औरत नूं पैर दी जुत्ती समझदे ने। ओ भाई लोग समझदे ने ते समझी जाण, पर तैनू तो इस तरह नहीं ना समझना चाहिए। तू तो गुरु दा सिख है, तैनू तो अपने गुरु दा हुक्म मनना चाहिए कि नहीं? ਇਹਦੇ ਚ गुरु विच कित्थों आ गया? अजय कच्चा है। बाणी रूपी सरोवर दे अंदर एक डुबकी तक नहीं मारी, बस कंढे ते खड़ा है, मसा तेरे पैर गिले होए ने। डेरे च एक संत हुंदा सी, ਉਹਨੇ शास्त्रां च पढ़ के दस्सिया सी
ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ। मैं समझ गया तू केड़े साथ दे डेरे ते जाना। अजकल बाणी नूं बिगाड़ के पेश करने वाले भी कई संघ खुल गए ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਨੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਪੰਡਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ, ਲੱਗੀ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਹਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਕੇਸ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। 10,000? 10,000 ਕੀ ਬਾਲਾ? ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਸ 10,000 ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣਗੇ? 20,000 ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। 20,000? 20,000? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜੂ ਨਾ? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਵੇ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਪਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠਾਹ ਪਾ? ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਨਾ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਵੇ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ। ਵੇਖ ਭੈਣੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਆ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣਗੇ? ਆਪਣਾ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਸੋਥੋਂ ਕਾਹਦਾ ਲਕੋ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਗੱਲ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ ਕਰੀਆ ਬਾਈ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਡ। ਆਹ ਫੜੋ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਡ। ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਈ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ?
मैं बाहर खड़ा बाजा मारी जाना ते तुसी अगों ना हाँ ना हो। माफ करना जी, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੋਖਿਆ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਧਰਮਪੁਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਚ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ? ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੰਭਾਲ। हे रब्बा, सबको जो उम्मीद है उमे है, सबको जो उम्मीद है उमे है, कुछ भी नहीं बदलिया, कुछ भी तो नहीं बदलिया। काजी होए के बह न्याय, फेरे तस्बी करे खुदाए, वड्डी लैके हक गवाए, जे को पूछे तो पढ़ सुनाए। कुछ भी तो नहीं बदलिया, सबको जो उम्मीद है उमे है, सबको जो उम्मीद है उमे ही चल रहा है, उमे ही चल रहा है। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆ ਛੋਟੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਫੜਾ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਖਮਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਡੀ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਖਮਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵਾਂ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਬਾਜ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਮਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਰਾ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ? ਉਹ ਸਵਾਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਆਲੂ? ਆਲੂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮੋੜ ਲਿਆ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜੀ ਮੰਡੀ। ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹ ਬਾਪੂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚੋ ਆਲੂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੋ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ। गुरमुख सिंह, उंज मेरा ख्याल है कि तेरा पुत्र तेरे तो ज्यादा सियाना है। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਗੁਆਇਤੀ, ਇਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ, ਪਾਪਾ ਬਾਝੋ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਡਾਢੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
हक पराया नानका ओ सुअर सगाए, गुरपीर हामा ता पर है जा मुर्दार न खाए। बंदा चाहे किसी भी धर्म नाल संबंधित होवे, किसी भी धर्म का बाणा पाई फिरे, जे वो पराया हक खांदा तां ओह पापी है। उस पाप नूं समझण दी कोशिश करो गुरबख्शिया, उस पाप नूं समझण दी कोशिश करो। ਕੀ ਬਣਿਆ? कुछ नहीं बनया, एजेंट का दफ्तर ही बंद पिया। और बथेरे फिरते सी मेरे वर्गे धक्के खांदे, कुछ कहते दौड़ गया, कुछ कहते मुल्क ही छड़ के चला गया। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਟੇਸੂ ਨਾ ਬਹਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਣੂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਏਜੰਟ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜੂਗਾ। ਲੱਖੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੱਖੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਸ 'ਚ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐ, ਆਖੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਐ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ। ਲੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੇਤੇ। ਵੇ ਪੁੱਤ, ਆ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਹੱਥ ਤੇ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਓਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲੋ, ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇ ਖੂਹ ਚ ਸੜ ਜਾ। ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਤ, ਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ ਸੀ। ਨਾ ਮਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾ? ਹੈ ਵੇ ਪੁੱਤ, ਇਸ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਨੀ ਆ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਸੌ ਕਰੂ ਦੀ। ਬਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਖਾਕ ਸਮਝਦਾ। ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ,
ਤੇਰੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਬੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੁਖ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਵਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ का पयो जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो, एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਮਲ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੀਮ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼? ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਂਹ ਤੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਘਾਬਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 700 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ। ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੁਛ ਧਰਮ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਰਬਾਬ, ਮੇਰੀ ਧੀ। ਤੇਰੀ ਧੀ? ਤੂੰ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਛੜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਦ ਲਈ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੋਲਾਂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਰਬਾਬ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ।
मैं तो अपने मुर्शद के ज्ञान के आसरे सबर कर लिया, पर वो बेचारी वो दुख नूं भुला ना सकी ते अपने पिता की तलाश में भटकती फिरती रहती है। एक दिन वो मुर्शद की तलाश में निकली ते डुसकती हुई वापस परती। मैं पूछा की होया, तो कहती पिता नहीं मिलया। मैं क्या कोई गल नहीं, मिल जाएगा, रो क्यों रही है? तो रबाब कहती इथों नेड़े एक धार्मिक स्थान तो मेरे पिता के ज्ञान के गीत मेरे कन्नी पे। मैं सोचा इत्थे पिता जरूर होएगा। मैं भज के उत्थे चली गई ते जदों मैं अंदर वड़न लगी चौबदार ने मैनू रोक लिया ते मैनू कहन लगा, कौन है तू, की कर रही है इत्थे? रबाब ने कहा, मैं गायकी में शामिल होना चाहनी हाँ, मैं इस गायकी में शामिल होना चाहनी है। ये जो अंदर चल रहा है ये मेरे पिता के ज्ञान के गीत ने। चौबदार हसया ते कहन लगा, शक्ल देखी अपनी, तेनू तो कोई अंदर भी नहीं बढ़न देगा। नाले गल सुन, इस धार्मिक स्थान के अंदर सिर्फ मर्द गा सकते ने, औरतों नूं गाउण दी इत्थे इजाजत नहीं है। अजिहे किहड़े धार्मिक स्थान ते चली गई सी? पता नहीं, इस युग के धार्मिक स्थानों बारे मैनूं बहुता इल्म नहीं। इस युग दे मतलब तू किसे होर युग दा? हाँ, पर बदलिया कुछ भी नहीं। उदों आया सा तामी कलयुग सी, अज आया तामी कलयुग है। मेरे मुर्शद ने सही फरमाया सी, सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवा, त्रेता रथ जतै का, जोर अगे रथवा, द्वापर रथ तपै का, सत अगे रथवा, कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवा। कुछ भी नहीं बदलिया, सगों होर भी गुंजलदार ते पेचीदा हो गया। शायद इसलिए रबाब मेरे मुर्शद की तलाश में भटकती फिरती है। मैनू लग रहा कि इस युग के लोगों नूं मेरे मुर्शद की पहला नालों भी ज्यादा लोड़ है। मेरे मुर्शद की इस युग के लोगों नूं लोड़ है। तू फिर अपना मुर्शद विच फसा लिया। तू दसदा क्यों नहीं कौन है तेरा मुर्शद? जो तेरा मुर्शद है वही मेरा मुर्शद है। मेरा कोई मुर्शद नहीं। हाँ, वो तो तेरिया गल्लां सुन के समझ आ ही रहा कि तेरा कोई मुर्शद हो ही नहीं सकता। मतलब? वो मतलब यह है कि मेरा संबंध मुस्लिम घराने नाल है ते असीं अपने गुरु नूं मुर्शद कहने आ। इस करके जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। मेरा गुरु तेरा गुरु किवें हो सकता? अपनी शक्ल वेखी है? तेरे वर्गी शक्ल वाले नूं तां मेरा गुरु अपने चरण भी ना छोड़ देवे। पर मैनू तो सारी जिंदगी अपने नाल लैके पता नहीं कित्थे कित्थे तुरदा फिरदा रहा। मैनू तो कदे उन्हें दुत्कारिया तक नहीं। तू फिर कब्बियां गल्लां शुरू कर दित्तियां। ओ चंगा बाबा, तेनू नहीं यकीन आंदा ते ना सही, मैं जाके वेखा रबाब कित्थे भटकदी फिरदी है। चंगा गुरमुख सिंह, जे मैं कोई उच्ची नीवीं कहती होवे, कोई बात काट बोल गया होवां ते मैं खिमा दा जाचक है। चंगा, मैं चलदा। खैर, हुण की होया? सच्चो सच दस, कौन है तू? तेरा कसूर नहीं है। कलयुग रथ अगन का। कलयुग में सच पहचानना मुश्किल होता है। सच झूठ नजर आता है तो झूठ सच दिखाई दिंदा है। मैं कौन हाँ? मैं कौन? मैं मर्दाना। सब तो वड्डी गप। ओ चंगा बाबा, नहीं मनना ना मन, मैं चलदा। ठहर तो सही। मर्दाना तो गुरु नानक जी के समय होया, उन्होंने साथी सी। फिर नवा मर्दाना कित्थों आ गया? बई इतिहास का की, मैनू लगता तू साखियां भी चजना नहीं पढ़िया। सुन ते हमेशा याद रखी, मर्दाना कदी मर नहीं सकता। जे सबर नाल सुनन का वादा करे तो मैं अपनी साखी अर्ज करा। जिथे तेरिया इन्नियां गप्पां सुनिया ने, एक होर सही। शुक्रिया। मेरी मां दे जो भी औलाद हुंदी सी वो बचदी नहीं सी। मैं पता नहीं किवें बच गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਂਝ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੀ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਲਾਈ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਂਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਮਰਾਸੀ ਜ਼ਾਤ, ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਗਈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਵੇ ਬਾਕੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ, ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੇਬੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਛਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਦਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਦਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ? ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਘਰੇ ਆ ਭਾਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਪੰਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਿਕਾ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਸਿਉਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਠੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਟਕਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਖੀ है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै।
ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਸਾਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਧਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਰੋਜ਼ੀ ਔਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਰੱਲੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਸ਼ਕਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਈਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵਾਂ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਿੱਬਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਹੈਬਤਪੁਰ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰਕੋਟ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਟੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਲਕ ਭਾਗਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।